कटक दुर्गा पूजा सहित जड़ित जिलापाल नूतन निर्देश जारी करिसेंती। से पूजा कमिटी गुड़ी को रास्ता उपरे विशेषकर संकीर्ण गली में कौन उच्च तोरण कि आलोक फाटक निर्माण न करने को निर्देश देइछंती। यार लक्ष्य होची सुरक्षा और सुगम यातायात बजाय रखा। यह व्यतीत पूजा कमिटी गुड़ी को मंडप में अग्नि और विद्युतिक सुरक्षा सहित भक्तों गतिविधि सुनिश्चित करने प्रशासन को एक प्रमाणपत्र देवाक पड़िबो। नियम उल्लंघन कले कार्यानुष्ठान पर चेतावनी दि जाइछि, किंतु किछि कमिटी कहते जे सेमाने एही सर्कुलर विरुद्ध रे कोर्ट को जिबे। एबे भुवनेश्वर विमान बंदर रे सस्ता खाद्य और पानीय उपलब्ध हेबो। केंद्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री के राम मोहन नायडू एठारे यात्री काफे उद्घाटन करिसेंती। एही काफे विमान यात्री मानकु सुलभ मूल्य चा कॉफी और अन्य खाद्य सामग्री जोगाइबो। यह केंद्र सरकार को एक नूतन पदक्षेप जहाँ विमान यात्री मानकु महंगा मूल्य मुक्ति देव। मंत्री यह मध्य सूचना देइछंती जे भुवनेश्वर विमान बंदर रे वर्धित यात्री मानकु दृष्टि रखी तृतीय टर्मिनाल काम खूब शीघ्र आरंभ हेबो। से यह मध्य कहिछंती जे 2047 सुधा विकसित भारत अधीन रे देश रे 350 नूतन विमान बंदर निर्माण करा जिवो। राज्यर साधारण लोकों पर हेलिकप्टर रे यात्रा एवं सस्ता एवं सहज हेबो। राज्य सरकार एक नूतन हेली टैक्सी योजना आरंभ करिसेंती, जार लक्ष्य कम मूल्य रे विमान यात्रा को प्रोत्साहित करिबा। परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना अनुसार एही योजना साधारण लोक को मध्य हेलिकप्टर रे उड़ान करिया को अनुमति देव। सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव पठाइछंती। एही योजना अधीन रे लोक माने भुवनेश्वर पुरी कोणार्क चिलिका तारातारिणी एवं गोपालपुर भली स्थान को यात्रा करि परिबे। मंत्री कहिछंती जे पुरी रे नूतन विमान बंदर पर जमी अधिग्रहण करा जाइछि एवं परिवेशगत मंजूरी मध्य मिलिछि। स्वाधीनता दिवस रे छात्र छात्री को मध्याह्न भोजन जोगाई नदेवा ओडिशार बहुत जिलार अनेक स्कूल को नोटिस जारी करा जाइछि। मोट 56टी स्कूल को कारण दर्शाई नोटिस जारी करा जाइछि। जिला शिक्षा अधिकारी हरभंगा ब्लॉक 33टी, बौद्ध ब्लॉक 15टी एवं कंटामाल ब्लॉक 8टी स्कूल को एही नोटिस जारी करा जाइछि। ए स्कूल गुडी को 7 दिन मध्य लिखित उत्तर देवाक कुआ जाइछि। या सहित सेमाने काहेकि खाद्य जोगाई नाहांती ताहा प्रमाण करिया पई फोटो एवं वीडियो भली प्रमाण देवाक कुआ जाइछि। मध्याह्न भोजन योजना नियम उल्लंघन पर यह कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाइछि। कृषि मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव चाषी मानकु सारर अत्यधिक व्यवहार विरुद्ध रे सतर्क कराइछंती। से कहिछंती जे फसल रे सारर अत्यधिक व्यवहार स्वास्थ्य पई भल नुहे। से एहा मध्य कहिछंती जे जदि सार व्यवहार करी फसल चाष करा जाए तेबे से गुडिक विदेश को रप्तानी करा जाई परिबो नाही। मंत्री ओडिसा रे कृषि शिक्षा को प्रोत्साहित करिया पई अनेक नूतन प्रतिष्ठान घोषणा मध्य करिछंती। एथिरे संबलपुर रे कुवेट रो एक नूतन कैंपस एवं मयूरभंज एवं बलांगीर रे कृषि कॉलेज खोलिबाको निष्पत्ति निया जाइछि। यह व्यतीत सोनपुर रे एक मत्स्य कॉलेज मध्य निर्माण करा जिवो। सरकार अंत्योदय गृह योजना अधीन रे घर निर्माण करुवा लोक एक बड़ आश्वस्ति देइछंती। वर्तमान प्रोत्साहन पाइबार समय सीमा वृद्धि करा जाइछि। पूर्वरु 4 मास रे घर संपूर्ण करिया पई 20,000 टंका दिया जाउथिला, एबे 6 मास पर्यंत मिलिबो। एहा व्यतीत जदि घर 8 मास रे संपूर्ण हुए तेबे 10,000 टंकार प्रोत्साहन मध्य दिया जिवो। आधार सहित लिंक होइतिबा पेमेंट सिस्टम रे समस्या को दृष्टि रखी एही निष्पत्ति निया जाइछि, जहा जगु अनेक हिताधिकारी किस्ती पाइबारे विलंब हेउथिला। सरकार एही पदक्षेप समस्त लोक को साहाय्य करिवो जेउ मानकर घर काम टंका अभाव बंद हो जाइथिला। एही संपर्क में पंचायत राज विभाग एक नूतन विज्ञप्ति मध्य जारी करिछि। जदि आपण घर किणवाकू चाहूचंती तेबे एही दीपावली रे आपण एक बड़ आश्वस्ति पाई परिबे। केंद्र सरकार देशर जीएसटी ढांचार एक बड़ परिवर्तन आनिबाकू जाउछंती। विद्यमान 4टी जीएसटी क्लैब को 5 एवं 18% केवल 2टी क्लैब को ह्रास करिवार प्रस्ताव अछि। एही परिवर्तन रियल स्टेट क्षेत्र सबुठारु अधिक लाभवान हेबो बोली विश्वास करा जाउछि। सीमेंट, स्टील एवं रंग भले निर्माण सामग्री उपरे जीएसटी ह्रास करा जाई पारिबो। जदि एही उत्पाद गुडी 18% क्लैब रे आसे तेबे एक फ्लैटर मूल्य 1.5 लाख टंका पर्यंत ह्रास पाई परिबो। यह मध्यवित्त वर्गों पर घर किणवा पूर्व अपेक्षा सस्ता होइजिबो। एही प्रस्ताव उपरे सेप्टेम्बर 3 और 4 रे जीएसटी परिषद बैठक रे आलोचना करा जिवो। ओडिशा रे चाषी पंजीकरण तारीख वृद्धि करा जाइछि। एबे चाषी माने अगस्त 25 तारीख पर्यंत सेमानकर नाम पंजीकरण करि परिबे। सरकार आशा करुछंती जे एथर 20 लाख रु अधिक चाषी पंजीकरण करिवे। खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिछंती जे एही प्रक्रिया बे बहुत सहज करा जाइछि। पूर्वरु चाषी माने उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र एवं अन्य डॉक्यूमेंट पई सरकारी कार्यालय रे घुरी बुलिबाकू पडुथिला। एही कारणरु अनेक चाषी पंजीकरण रु वंचित हेउथिले, किंतु वर्तमान सरकार एही शर्त को हटाई दैछन्ते।
ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଘୋଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୁରଲୀଧର ମୋହଲ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ PACSର ରଣ ପରିଶୋଧ ଅବଧି 5ରୁ 10 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ବଡ଼ମ୍ବା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ୍ଦ ଚିନି ବିଲ୍ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଗୋପାଳପୁରରେ ଜାତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜନ ସମବାୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହଲ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ମାଆମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସେମାନଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମା ଆସନ୍ତି। ଏହି ମା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଗୃହ ପ୍ରଶାସନର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଠାରେ ଗୋପନୀୟତା, ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଆରାମର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ। ଏହି ଘରର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସହମତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର 2025 ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରିର ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ ରାଣା ଏବଂ କୋରାପୁଟର ତରୁଣ ଦାସ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗୁରୁବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସଫଳତା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯାହା ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କୁମ୍ଭ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଗ୍ରହଣ 4ଟି ବିଶେଷ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମେଷ, ମିଥୁନ, କନ୍ୟା ଏବଂ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥଗିତ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବୁଲା କୁକୁର ସମ୍ପର୍କିତ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭାଗ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଗଣନା, ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ। ରେବିଜ୍ ଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ବୁଲା କୁକୁର ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାଂସ ଅଳିଆ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କରାଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଠାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରୁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ପରେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ବାହାରେ ଧାଡ଼ି ଥିଲା। ଆଗାମୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପୁରୀ ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହଜ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଏବଂ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ମାଗଣାରେ ବସ୍ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏବେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜାତି କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମାଗଣା ପୁସ୍ତକ ପାଇବେ। ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 39,366 ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ସରକାର ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 44,433 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ NM ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରୁ 4 ଦିନିଆ ଜାପାନ ଏବଂ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ ଏବଂ 30 ତାରିଖରେ ଜାପାନରୁ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ 15ତମ ଭାରତ ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହାପରେ ସେ ଅଗଷ୍ଟ 31 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଚୀନ ଯିବେ। ଚୀନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ବୈଠକରେ 20ଟି ଦେଶର ନେତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମୋଦି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଏବଂ ବହୁପାକ୍ଷିକ
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଘ ଏବଂ ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଏହି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ବାଘ ଶିକାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ଘଟଣା ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ହାତୀଙ୍କ ଅପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୃତିବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ସଂସଦରେ କହିଥିଲେ ଯେ 2024-25 ମସିହାରେ ହିଁ 40 ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନୀତି ଆଣିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ବାଘଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡ୍ରଗ୍ସ ସହିତ ଧରିଛି। ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନିରନ୍ତର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଉଛି। ଜୁଲାଇ ମାସ 29 ତାରିଖରେ 25 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ସହିତ 3 ଜଣ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ପୃଥକ ମାମଲାରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନିଶା ଚୋରାଚାଲାଣ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି, ଯାହା ପୋଲିସ ତୀବ୍ର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଗାଜା ସହରରେ ଜାତିସଂଘ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ସଙ୍କଟ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିପାରେ। ଜାତିସଂଘ ଏହାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଏକ ବିପଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଯାହାକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ହମାସ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ମାନବାଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରୁଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ, ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନେ, ଅନାହାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣା ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।